Hello students, in last lectures we have started network access method. There are basically three access method: contention method, polling method and token ring method. Out of them, one method that is contention method that I have explained in last video lecture. Okay, so in that lecture I have covered contention, what is contention, and what are the CSMA CD method. Uh, Process of that matter, how contention is occurred, that figure and that is image is also shown in that lecture. Today I am going to explain you the remaining contention method CSMA CA. Okay, before I go to the CSMA CA, let me recall what is CSMA CD. Okay, so CSMA CD and CSMA CA both we will cover in this. If you are not clear with that CSMA CD, so that it will clear in this video lecture. Okay, so let's start with what is CSMA CD. CSMA CD, that is Carrier Sense Multiple Access Collision with Collision Detection. CD is for detection. Okay, CSMA CD, that is also based on the carrier sensing mechanism. Okay, carrier sensing mechanism, what is that carrier sensing mechanism? That means all participants, that means the network, the nodes in all નેટવર્ક્સના જેટલા બી નોડ્સ છે એ બધા જ નેટવર્ક્સના નોડ છે એ ટ્રાન્સમિશનમાં ઇન્વોલ્વ છે. ધેટ્સ વાય they all call participants. Okay, participants may only send data over the network if the transmission medium is free. Okay, that means transmission medium, that will be either LAN network, yani wired network, or wireless network. If it is wired network, then transmission mediums, LAN Ethernet is used, then CSMA CD access method is used. Okay, so carrier sensing method છે એની અંદર આ એક મિકેનિઝમ યુઝ થાય છે કે જેમાં જો ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ફ્રી છે તો જ તમે ટ્રાન્સમિશન એનો કરી શકશો. Right, the courier status detects check the channel anytime and data is not sent until it is available. Courier sensing જે સ્ટેટસ છે, કરિયર સેન્સિંગ જે છે, કરિયર CS સિગ્નલ, આપણે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ એ કહ્યું હતું કે દેર ઇઝ CS સિગ્નલ ઇન ટ્રાન્સમિશન. ઓકે, ટ્રાન્સમિશન જ્યારે પણ થાય છે, જ્યારે પણ આપણે કોઈ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરીએ છીએ ત્યારે એક ફ્રેમના ફોર્મમાં ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય છે. ફ્રેમ છે એ 8 બીટની 16 બીટની હોય છે. ઓકે, તો એ ફ્રેમમાં એક બીટ છે એ CS સિગ્નલ હોય છે, કરિયર સેન્સિંગ સિગ્નલ હોય છે, અને એ સિગ્નલ જે છે એ ડિટેક્ટ કરે છે કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ફ્રી છે કે નથી. ઓકે, જો કરિયર સેન્સિંગ સિગ્નલ છે એ ઇનેબલ થાય, ધેટ મીન્સ કે ટ્રાફિક સિગ્નલ જે ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ છે એ ફ્રી છે. અધરવાઇઝ એ ટ્રાફિક સિગ્નલ છે, જો એ કરિયર સેન્સિંગ ડિટેક્ટ નહીં થાય તો તમે ત્યાં ટ્રાન્સમિશન નહીં કરી શકો. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ કરિયર સ્ટેટસ ડિટેક્શન ચેક ધ ચેનલ એની ટાઈમ એન્ડ ડેટા ઇઝ નોટ સેન્ટ અન્ટિલ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ. એટલે મીડિયમ ફ્રી નહીં હોય તો ડેટા સેન્ડ નહીં કરી શકે. ઓકે, નાવ CSMA CD, every host has equal access to the wire and can place data on the wire when the wire is free from traffic. CSMA CD માં ડિટેક્શન થઈ ગયું કે મીડિયમ ફ્રી છે, then you can transmit the data. Okay, તો one more thing is that CSMA CD is used only with wired connection. Wired connection માં જ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ જે હશે, વાયર્ડ મીડિયમ, એની અંદર જ આ એક્સેસ મેથડ યુઝ થશે. એટલે CSMA CD માં એવરી હોસ્ટ યાની એની node PC can transmit the data whenever the wire is free, no traffic is there. Then and then they can transmit. When a host want to place data on the wire, it will sense the wire to find whether there is a signal already on the wire.
કોઈ પણ એક નોડ છે એ ડેટા જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરતો હશે ત્યારે સીએસ સિગ્નલ છે એ ઓન હશે અને એ ડિટેક્ટ કરશે કે ત્યાં વાયર છે, એટલે કે ટ્રાફિક છે, data is going on, data is transmitting. Okay, if there is a traffic already in the medium, the host will wait, and if there is no traffic, then it plays data in the medium. Host છે, નોડ છે એ ચેક કરશે કે સીએસ સિગ્નલ છે એ ક્લિયર છે, એટલે સીએસ સિગ્નલ છે ઓન નથી, ઇનેબલ નથી, તો ટ્રાફિક નથી, મીડિયમ ફ્રી છે, ધેન ધે કેન ટ્રાન્સમિટ ધ ડેટા અને એ ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. નાવ ઇફ ટુ સિસ્ટમ પ્લેસ ડેટા ઓન ધ મીડિયમ, બે સિસ્ટમ એકી સાથે મીડિયમ ડેટા ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાં ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરશે તો એટ ધ સેમ ઇન્સ્ટન્ટ ધેટ વિલ કોલોઇડ વિથ ઇચ અધર, તો એ બંને વચ્ચે કોલોઇઝન થશે, ડેટા છે એ સામસામે અથડાશે, રાઈટ, તો ધેન એન્ડ ડેટા વિલ ડિસ્ટ્રોય, ડેટા છે એ લોસ્ટ થઈ જશે. ઇફ ધ ડેટા ઇઝ ડિસ્ટ્રોયડ ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સમિશન, then the data will need to be retransmit. If data transmit destroy થઈ જશે, ડેટા લોસ્ટ થઈ જશે, તો શું કરવાનું રહેશે, તો રીટ્રાન્સમિટ કરવું પડશે આફ્ટર કોલોઇઝન, એટલે કે સેમ ઇન્સ્ટન્ટ એટ અ ટાઈમ બે સિગ્નલ સાથે ટ્રાફિક ડેટા ટ્રાન્સમિટ થયા છે તો કોલોઇઝન થશે અને કોલોઇઝનથી ડેટા છે એ ડિસ્ટ્રોય થશે, લોસ્ટ થશે અને લોસ્ટ થયેલો ડેટા છે રીટ્રાન્સમિટ ફરીથી કરવું પડશે. તમે એને બેક આ ડિસ્ટ્રોય ડેટા છે એને પાછો અરેન્જ કરી શકશો નહીં. આફ્ટર કોલોઇઝન each host will wait for small interval of time and again the data will retransmit to avoid a collision. એટલા માટે જ એ કોલોઇઝન થયા પછી રીટ્રાન્સમિશન માટે દરેક નોડે જે નોડને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે એના માટે એને ટ્રાફિક છે એ ક્લિયર થઈ જાય, ટ્રાન્સમિશન મીડિયા ફ્રી થાય ત્યાં સુધી વેઇટ કરવી પડશે, ધેન એન્ડ ધેન દે કેન ટ્રાન્સમિટ અને પછી જ એ ટ્રાન્સમિટ કરી શકશે. CSMACD, a device who want to transmit, if it detects signal, it will not start transmitting and try it later when no signal detection. જે પણ ડિવાઇસ કે પીસી કે નોડ એને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે તો એને પહેલાં સીએસ સિગ્નલ ચેક કરવાનો થશે. એ સીએસ સિગ્નલ જો ડિટેક્ટ થશે તો એ ટ્રાન્સમિટિંગ સ્ટાર્ટ નહીં કરી શકે, જેવું અને એને પછી થોડી વાર પછી ફરીથી રીટ્રાન્સમિટ કરવું પડે અને પછી જ્યારે પણ સીએસ સિગ્નલ ઇનેબલ થઈ જશે ત્યાર પછી જ એને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવો પડશે. જસ્ટ લાઇક અ ફોન કોલ, તમે કોઈને ફોન કોલ કરો છો ત્યારે શું થશે, જે એ એંગેજ આવશે તો તમને મેસેજ આપે છે, તરત મેસેજ મળે છે કે સમવન ઇઝ ટોકિંગ વિથ ધેટ પર્સન, સો યુ કેન ટ્રાય ઇટ બેક લેટર. તો તમે થોડી વાર પછી ફરીથી ટ્રાય કરશો, still they are talking, so again you can try some after some time, so you cannot call with talk with that person. ઓકે, તમે કોઈ પણને ફોન કરો છો ત્યારે આ વસ્તુ જ થાય છે, રાઈટ, કે તમે કોઈની સાથે વાત કરવા માગો છો ને કોઈની બીજા સાથે વાત કરતા હશે તો તમારો ફોન એની સાથે કનેક્ટ નહીં થાય અને તમે થોડી વારે ટ્રાય કરતા રહેશો, રાઈટ. તો CSMACD ઇઝ યુઝડ વિથ ઇથરનેટ ટાઈપ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા. ઇથરનેટ ટાઈપ ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાં CSMACD થઈ ગયું. આ થયું CSMACD માટે. કરિયર સેન્સિંગ, કરિયર ડિટેક્શન માટે કે કોલોઇઝન ડિટેક્ટ થાય કે પછી એને રીટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે. કોલોઇઝન આવે તો એને રીટ્રાન્સમિટ કરવા માટે પણ એને પહેલાં ટ્રાફિક ક્લિયર થાય પછી જ એને ફરીથી ટ્રાન્સમિટ કરવાનું ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. ધેન પછી જ અને જો ટ્રાફિક થોડું પણ દેખાય, કરિયર સેન્સિંગ સીએસ સિગ્નલ ડિટેક્ટ થાય કે પછી જ કરિયર સેન્સિંગ સિગ્નલ, ધેટ મીન્સ કે ટ્રાફિક ઇઝ ધેર, તો તમે એ સિગ્નલ છે એ ક્લિયર છે તો પછી સિગ્નલ તમે ત્યાં મૂકી શકશો. ઓકે, તો આ વસ્તુ જે છે એ CSMACD માટે થાય છે. તો એવી જ રીતે CSMACD કોલોઇઝન જ ન થાય તો રીટ્રાન્સમિટરનો સવાલ જ ન આવે, રાઈટ. તો આપણે કોલોઇઝન ન થાય એના માટેની એક્સેસ મેથડ, ધેટ ઇઝ CSMACA. Okay, CSMACA, that is Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. ઓકે, કોલોઇઝન અવોઇડન્સ. CSMACDમાં કોલોઇઝન ડિટેક્ટ થતું હતું અને કોલોઇઝન ડિટેક્ટ થાય પછી રીટ્રાન્સમિટ થતું હતું. કોલોઇઝન ના થાય એની તો એ ટ્રાય કરે જ છે પણ એના માટે એની પાસે કોઈ સિગ્નલ નથી કે કોઈ ટ્રાન્સમિટ કરી રહ્યું છે અને ખબર નહીં પડે. ઓકે, હવે એવું બને કે બે સિગ્નલ, બે નોડ છે એટ અ ટાઈમ જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરતા હોય ત્યારે એમાં એક સિંગલ 2 સેકન્ડનો જ એમાં ડિફરન્સ પડે, કારણ કે અત્યારે ટ્રાન્સમિશન છે માઇક્રો સેકન્ડમાં જ થતું હોય તો એ
છે 2 સેકન્ડનો જ જો ફેર પડતો હોય તો એ 2 સેકન્ડની અંદર ડેટા જે છે એ બે નોડ એકી સાથે ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરી દે અને એટ અ ટાઈમ બે નોડમાં ડેટા જોવા મળે તો ટ્રાન્સમિશન જે છે એ કોલોઝન છે એ ડિટેક્ટ થાય અને કોલોઝન છે એ ક્યાંયથી મળશે નહીં, રાઈટ. સો ધેટ carrier sensing multiple access avoidance is a basic method that controls the communication of multiple principals on shared and decentralized transmission medium. ઓકે, દેટ ઇઝ બેઝિક મેથડ કંટ્રોલ છે, કમ્યુનિકેશન મેથડ છે કે જ્યાં પાર્ટિસિપન્ટ જે છે એ એક જ મીડિયમ શેર કરે છે અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મીડિયમ હોય, સેન્ટ્રલાઇઝ મીડિયમ નથી, શેર્ડ મીડિયમ છે, તો ત્યાં જ આ વસ્તુ જે છે એ કમ્યુનિકેટ થઈ શકે. તો કોલોઝન જ ન થાય એને અવોઇડ કરીએ તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ બને. ધેટ્સ વાય CSMA જે છે એ મેથડ આપણે યુઝ કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ અવેલેબલ ઇન 2 ડિફરન્ટ વેરિયન્ટ્સ વિચ ડિપેન્ડ ઓન ધ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ. ધેટ ઇઝ એના માટે કોલોઝન જે છે ડિટેક્શન જ ન થાય એના માટે CSMA-CD was developed for Ethernet and CSMA-CA is mainly used in વાયરલેસ કનેક્શન. વાયરલેસ કનેક્શનમાં કારણ કે સૌથી વધારે વાયરલેસ કનેક્શનમાં તો તમને ખબર જ નહીં પડે કે કોણ નોડ ક્યારે ટ્રાન્સમિટ કરે છે, કારણ કે એમાં દરેક નોડ છે અલગ અલગ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, અલગ અલગ કનેક્શન યુઝ કરે છે. તો એમાં તમે ડેટા છે એ ટ્રાફિક કોઈ નથી અને કરિયર સેન્સિંગ સિગ્નલનું કોઈ ડિટેક્શન પોસિબલ બનશે નહીં. તો ધેટ્સ વાય ત્યાં CSMA-CA નો યુઝ થશે. ઓકે, ધ બેઝિક આઈડિયા બિહાઇન્ડ CSMA-CA ઇઝ લિસન બિફોર ટોક. દેટ ઇઝ LBT પ્રિન્સિપલ. તમે વાત કરો એ પહેલાં સાંભળો અને પછી તમારું જે ટ્રાફિક છે એ ક્લિયર થઈ જાય, ટ્રાફિકમાં અવોઇડન્સ ન હોય, જેને ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે એને માટે પણ અને રિસીવર બે માટે કોઈ સિગ્નલ મળે પછી તમે ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરો. ધેટ બીકમ અ કોલોઝન ફ્રી ટ્રાન્સમિશન. ઓકે, તો એ કોલોઝન ફ્રી ટ્રાન્સમિશન છે એ પોસિબલ બને. તો LBT લિસન બિફોર ટોક, ધેટ મીન્સ the line has to be checked to see if it's free before station can start a transmission. લાઇન ફ્રી છે કે નહીં, એટલે સામે રિસીવર ફ્રી છે કે નહીં એ પહેલાં ચેક કરવાનું અને પછી જ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ લિસન બિફોર ટોક. ઓકે, એટલે જે નોડને નેટવર્કમાં ટ્રાન્સમિશન આપવાનું છે તો એ ટ્રાન્સમિશન માટે રિસીવર પાસેથી પહેલાં સિગ્નલ ચેક કરવાનું કે રિસીવર ફ્રી હોય તો એ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ CSMA-CA ટ્રાન્સમિશન. CSMA-CA બિફોર અ હોસ્ટ સેન્ડ રિયલ ડેટા ઓન ધ. હવે CSMA જોયું કે રિસીવર ફ્રી છે તો એ પહેલાં એ ચેક કરશે કે ડેટા વચ્ચે ક્યાંય લોસ્ટ નહીં થઈ જાય ને. એ લોસ્ટ ડેટા ન થાય કોલોઝન અવોઇડ માટે એ CSMA-CA છે એ ડમી ડેટા છે એ પહેલાં વાયર ઉપર, રિયલ ડેટા છે એ પહેલાં ડમી ડેટા છે એ transmit કરશે, right? That means before a host send a real data on the wire, it will sense the wire to check if the wire is free. ઓકે, ઇફ ધ વાયર ઇઝ ફ્રી, પહેલાં સેન્સિંગ જોશે કે વાયર ફ્રી છે. વાયર ફ્રી હોય તો ડેટા સેન્ડ કરશે, તો એ ડમી ડેટા સેન્ડ કરશે અને ડમી ડેટા જો કોલોઇડ નહીં થાય તો એનો રિયલ ડેટા પણ કોલોઇડ નહીં થાય અને કોલોઇડન છે એ અવોઇડ થઈ શકશે. Right? If it does not colloid, the host will assume that the real data also will not colloid. The real data પણ colloid નહીં થાય. Now CSMA-CA tries to reduce the frequency of this collision and provide a plan at the same time on how to proceed if collision does occur. ઓકે, હવે એમાં બને ત્યાં સુધી CSMA-CA છે એ કોલોઝન અવોઇડન્સની ટ્રાય કરશે. જો કોલોઝન અવોઇડ સેમ ટાઈમે છતાં પણ કોલોઝન જો આવે છે તો એ કઈ રીતે થશે અને જો કોલોઝન થશે તો એને આપણે કઈ રીતે અવોઇડ કરી શકશું એના માટે પણ એ ટ્રાય કરશે. તો એ અવોઇડન્સ માટે one more protocol is there. So for that protocol is also important because the transmission in wireless network cannot run in the same order due to the technology used as they would have done in cable. કેબલમાં સેમ પ્રોટોકોલ હોઈ શકે પણ વાયરલેસમાં સેમ પ્રોટોકોલ ના હોઈ શકે. તો એના માટે કોલોઝન છે કોલોઝન વાયરલેસમાં પણ અવોઇડ કરવા માટે એક સેમ ટાઈમ પ્રોટોકોલ છે એ આપણે વન મોર પ્રોટોકોલ દેટ વી હેવ ટુ
established, that is આરટીએસ એન્ડ સીટીએસ સિગ્નલ. ઓકે, તો આરટીએસ ફ્રેમમાં આ બે સિગ્નલ છે એ આપણે એડ કરાવી દઈએ તો કોલોઝન વાયરલેસ સિગ્નલમાં પણ કોલોઝન છે અવોઇડ થઈ શકે. વાયર્ડ કનેક્શનમાં તો અવોઇડ થઈ જ શકશે, કારણ કે એ પહેલાં આપણે એલબીટી પ્રિન્સિપલનો યુઝ કરશું એટલે વાયર્ડમાં પણ યુઝ થઈ શકે. પણ કોલોઝન ડિટેક્શન એવોઇડન્સ છે એ વાયરલેસ નેટવર્કમાં પણ યુઝ થાય છે. જનરલી વાયરલેસ નેટવર્કમાં એ યુઝ થશે, કારણ કે ત્યાં પ્રોટોકોલ તમે વધારે સારી રીતે સેટ કરી શકશો. ત્યારે સીએસએમએસ સીડી છે એ વાયરલેસ કનેક્શનમાં તો પોસિબલ જ નહીં બને, કારણ કે ત્યાં કોલોઝન છે એ ક્યારે આવશે એ ખબર જ નહીં પડે. એટલે સીએસએમએસ સીડી છે એ વાયર્ડ કનેક્શનમાં જ યુઝ થાય છે અને સીએસએમએસ સીએ એ વાયરલેસ કનેક્શનમાં યુઝ થશે. ઓકે, તો એ વાયરલેસ કનેક્શનમાં કોલોઝન અવોઇડ કઈ રીતે થઈ શકશે? તો આરટીએસ અને સીટીએસ સિગ્નલ રિક્વેસ્ટ ટુ સેન્ડ એન્ડ ક્લિયર ટુ સેન્ડ આ બે સિગ્નલ થ્રુ આપણે ટ્રાન્સમિશન છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. કારણ કે સીએસએમએસ જે સીએ એ એલબીટી પ્રિન્સિપાલ લિસન બિફોર ટોક પ્રિન્સિપાલ ઉપર વર્ક કરે છે. તો એ લિસન બિફોર ટોક પ્રિન્સિપાલ છે, ઇટ મીન્સ કે ટ્રાન્સમિશન પહેલાં રિસીવર ફ્રી છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું છે. તો વાયરલેસમાં એ વસ્તુ ચેક નહીં થઈ શકે, તો એના માટે વન મોર સિગ્નલ, ધેટ ટુ સિગ્નલ આરટીએસ એન્ડ સીટીએસ સિગ્નલ. ઓકે, ફ્રેમમાં આ બે સિગ્નલ છે મૂકી દેવાની. RTS and CTS are part of the optional extension CSMA-CD RTS CTS. Okay, that means it procedures upstream to actual data transmission. Actual data transmission start થાય, ડમી ડેટા તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી જ દઈએ છીએ અને પછી એમાં કોલોઝન ન થાય તો એકચ્યુઅલ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરીએ. પણ એકચ્યુઅલ ડેટા જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરીએ એ પહેલાં આરટીએસ અને સીટીએસ આ બે સિગ્નલને તમારે ચેક કરવાનો છે. ધ આરટીએસ સિગ્નલ અને સીટીએસ સિગ્નલ છે એ કયા નોડ યુઝ કયા પાર્ટિસિપન્ટ્સ કેન યુઝ, ધેટ ઇઝ ઇફ પાર્ટિસિપન્ટ ડિટરમાઇન ધેટ ધ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ઇઝ ફ્રી. પહેલાં તો આ વસ્તુ ફર્સ્ટ એ ચેક કરવાનું છે કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ફ્રી હોવું જોઈએ. જો નોડ્સ છે ટ્રાફિક નથી અને પાર્ટિસિપન્ટ્સ ખબર પડી ગઈ પીસીને બધા નોડ્સને કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ફ્રી છે, તો ડિવાઇસ ફર્સ્ટ સેન્ડ આરટીએસ ફ્રેમ ટુ ધ પાર્ટિસિપન્ટ ધેટ ઇઝ ટુ રિસીવ ધ ડેટા. હવે આપણે એ ચેક કરવાનું છે કે રિસીવર ફ્રી છે કે નહીં. ઓકે, એટલે આપણે રિસીવર નોડને આરટીએસ સિગ્નલ મોકલવાનું છે. ટ્રાન્સમીટર નોડ છે એ રિસીવર નોડને આરટીએસ સિગ્નલ મોકલશે. ધેટ મીન્સ કે ટ્રાન્સમીટર સિગ્નલ નોડ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સમિટ ડેટા ટુ રિસીવર નોડ. Okay, with this the output computer make it clear that it want to start the transmission and will occupy the transmission medium for a certain time. એનો મતલબ આરટીએસ સિગ્નલનો મિનિંગ શું થયો કે ટ્રાન્સમીટર નોડ છે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવા માંગે છે અને રિસીવર સિગ્નલ ફ્રી છે, તો એ ડેટા છે ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરશે અને ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ છે થોડા વખત માટે બિઝી રહેશે. ઓકે, આ સિગ્નલ આરટીએસ સિગ્નલ છે એ સીટીએસને મળશે, રિસીવર સિગ્નલને મળશે અને એટ અ ટાઈમ બીજા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે એક સિગ્નલ જે છે એ ટ્રાન્સમીટર છે એ રિસીવરને સિગ્નલ મોકલેલું છે. દેટ મીન્સ કે થોડી વખત માટે ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ છે એ બિઝી છે. ઓકે, તો ધ રિસીવર ઇન ટર્ન સેન્ડ્સ અ સીટીએસ ફ્રેમ ટુ ઓરિજિનલ સેન્ડર. ઓકે, ઓરિજિનલ સેન્ડર જે છે એટલે રિસીવર ફ્રી છે. હવે આરટીએસ સિગ્નલ રિસીવરને મળી ગયો એટલે હવે રિસીવરનો ટર્ન, એને શું જવાબ આપવો પડશે કે હા કંઈ વાંધો નહીં, તમે તમે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરો, આઈ એમ રેડી ટુ ટેક ઇટ. ઓકે, આઈ એમ રેડી ટુ રિસીવ ઇટ. ઓકે, તો એ રિસીવર ઇન ટર્ન સેન્ડ સીટીએસ સિગ્નલ ક્લિયર ટુ સ્ટેન્ડ. હા ક્લિયર છે, અત્યારે હું બીજા કોઈનું સિગ્નલ રિસીવ નહીં કરું, તમે એ ડેટા મોકલી દો. that frame to the original sender એટલે ટ્રાન્સમીટર જે છે એટલે કે ટ્રાન્સમીટર તો સેન્ડર છે અને રિસીવર સિગ્નલ રિસીવ કરશે, તો સેન્ડરને સીટીએસ સિગ્નલ મોકલશે. એઝ વિથ ધ આરટીએસ ફ્રેમ, all other participants in the range are informed that the transmission is currently occupied and the transmitter is enabled for transmission. At the time આરટીએસ સિગ્નલ ફ્રેમ જે છે એ આખા નેટવર્કમાં જેટલા બી નોડ્સ છે જેટલા બી કમ્પ્યુટર્સ છે એને એ નોટિફિકેશન મોકલશે કે સેન્ડર આર ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ ઇન ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ.
ઓકે, ટ્રાન્સમિશન મીડિયમમાં એ સેન્ડર છે એ ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે અને એ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ છે અને એ મીડિયમને થોડી વાર માટે ઓક્યુપાય કરશે. ઓનલી ધેન ડઝ ધ ઓરિજિનલ ડિવાઇસ સ્ટાર્ટ ટ્રાન્સમિટિંગ ધ ડેટા, અને ઓરિજિનલ જે ટ્રાન્સમીટર સેન્ડર જે છે એ ડેટા છે સ્ટાર્ટ કરશે. નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ધ પાર્ટિસિપન્ટ ઇન વાયરલેસ નેટવર્ક to detect collision or other interference during transmission. That means કે બાકીના બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને ખબર પડી ગઈ છે કે ટ્રાન્સમિશન ગોઈંગ ઓન, સો દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ. એ લોકો ટ્રાન્સમિટ સ્ટાર્ટ નહીં કરે અને એ કોલોઝન જે છે એ થશે નહીં, કોલોઝન છે એ અવોઇડ થઈ શકશે. ઓકે, ફોર ધીસ રીઝન ધ રિસીવિંગ સ્ટેશન નીડ્સ ટુ સેન્ડ એકનોલેજમેન્ટ વેન ધ ડેટા પેકેટ વોટ અરાઇવ્ડ કરેક્ટલી. ઓકે, પછી આ વસ્તુ ફાઇનલ ક્યારે થઈશું? ડેટા બધો ટ્રાન્સમિટ થઈ ગયો છે અને સેન્ડરે બધો ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી દીધો, એટલે આખું મીડિયમ છે એ બિઝી છે અને એ મીડિયમનો બધો જ ડેટા જ્યારે રિસીવર છે એ રિસીવ કરી દેશે એટલે એ CTS સિગ્નલ તો એણે મોકલ્યું હતું, બીજું સિગ્નલ મોકલશે ACK, એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ. ધેટ મીન્સ કે બધો સેન્ડરનો ડેટા, ટ્રાન્સમીટરનો જે ડેટા છે એ બધો ડેટા રિસીવરે રિસીવ થઈ ગયો છે. ઓકે, અને એ ACK સિગ્નલ જે છે એ બાકી બધા પ્રિન્સિપલ નોડને પણ ખબર પડશે. ઇફ ACK ફ્રીગમ ડઝ નોટ અપિયર, જો ACK સિગ્નલ જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી ધ સેન્ડર ઓફ ધ ડેટા એઝ્યુમ ધેટ ધ કોમ્પ્લિકેટેડ હેઝ અકર્ડ એન્ડ રીસેન્ડ ધ ડેટા પેકેટ. એટલે ACK સિગ્નલ જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી રિસીવર સેન્ડરને એટલે ટ્રાન્સમીટરને ખબર નહીં પડે કે ડેટા પ્રોપરલી રિસીવ થઈ ગયો છે કે નહીં. અને જો રિસીવ નહીં થયો અને ACK સિગ્નલ ન મળે, દેટ મીન્સ કે ડેટા જે છે એ કંઈક વચ્ચેથી લોસ થયો છે કે કોલોઝન થયું છે. ઓકે, અને દેટ મીન્સ દે નીડ ટુ રીટ્રાન્સમિટ ધ ડેટા. ધ સ્ટેશન હેઝ preferential right to use the medium and does not have to wait again for the channel to be free. એટલે ત્યાર પછી એટલે એ ACK સિગ્નલ જો નથી મળ્યું ત્યાં સુધી અપિયર નહીં થાય કે તરત જ પાછો ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો, એટલે એને ત્યારે મીડિયમ ફ્રી છે એવું ચેક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એને ઓલરેડી બધાને પાર્ટિસિપન્ટ્સને મેસેજ મૂકી જ દીધો છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ. એટલે એ થોડી એટલા વખત ટાઈમ પીરિયડ માટે એ સેન્ડરને ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ યુઝ કરવાનો જ છે. એટલે ACK સિગ્નલ નથી મળ્યું તો એ તરત જ રીટ્રાન્સમિટ કરી દે, એટલે એને મીડિયમ ફ્રી છે એ ચેક કરવાની જરૂર નહીં પડે અને ઓટોમેટિક છે એ રીટ્રાન્સમિશન થઈ જશે. જ્યારે CSMA/CDમાં રીટ્રાન્સમિશન માટે એને ફરીથી આખું પ્રોસિજર ફરીથી કરવાની રહે કે મીડિયમ ફ્રી છે તો એ રીટ્રાન્સમિટ કરી શકે. જો એ કારણ કે એ એક વખત એને ટ્રાન્સમિટ કરી દીધું એટલે તરત જ એ મીડિયમમાંથી બીજા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ છે એ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરી દે છે. ઓકે, તો એ વસ્તુ જે છે એ CSMA/CDમાં પોસિબલ નહીં બને, પણ CSMA/CAમાં આ વસ્તુ રીટ્રાન્સમિશન છે તરત જ વિધિન અ મોમેન્ટ તમે ટ્રાન્સમિશન કરી શકશો. CSMA/CA can optionally be supplemented by the exchange of these RTS and CTS signals. RTS signal sent by a sender and the receiver sent by the receiver signal sent by the CTS. Okay, thus the alerting all nodes within a range of sender, receiver or both to not transmit for the duration of main transmission. This is all known as 802.11 RTS CTS exchange. IEEE સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે આ IEEE સ્ટાન્ડર્ડ એ પ્રોટોકોલ સેટ કરે છે અને 802.11 પ્રોટોકોલ થ્રુ એ આખો ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ કરે છે. તો આ પ્રોટોકોલમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સમિશન થાય છે, આ એનો પ્રોસિજર છે હોલ. ઓકે, પહેલાં તો ડેટા સ્ટાર્ટ થશે, ફ્રેમ એસેમ્બલ કરશે, એમાં RTS સિગ્નલ જે છે એ ઇઝ ધ ચેનલ આઈડિયલ એટલે કે બિઝી છે, ફ્રી છે, રાઈટ. જો યસ તો RTS સિગ્નલ છે ટ્રાન્સમિટ કરશે. RTS સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરશે એટલે રિસીવર છે એ એન્ડ સુધી રિસીવર સિગ્નલ છે એ ફ્રી હશે તો તરત CTS સિગ્નલ મોકલશે, એને એ ટ્રાન્સમિટ એપ્લિકેશન ડેટા એન્ડ એપ્લિકેશન ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરશે અને એ ટ્રાન્સમિશન થઈ જશે, રાઈટ. જો આ વસ્તુ જે છે 80 RTS સિગ્નલ થ્રુ તમે કરો તો આ વસ્તુ થાય છે વેઇટ ફોર ધ બેક ઓફ ટાઈમ, રેન્ડમ ટાઈમ. ઓકે, તો અહીંયા જો RTS સિગ્નલ નથી મળતું તો વેઇટ ફોર ધ ટાઈમ.
ઓકે, અને પછી એને રીસેન્ડ કરવાનું છે. પણ 802 આરટીએસ સિગ્નલ યુઝ કરો તો, ઓકે, 802 આરટીએસ સિગ્નલ યુઝ કરો તો, અને આરટીએસ સિગ્નલ નથી તો 802.11 આરટીએસ સિગ્નલ નથી અને 802.3 છે એ સ્ટાન્ડર્ડ, તો એની અંદર આરટીએસ સીટીએસ સિગ્નલ ના હોય, રાઈટ. તો એને શું થશે, ઇફ આઈડિયલ ઇઝ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ચેનલ ઇઝ ફ્રી, તો યસ, તો સીધું એને ટ્રાન્સમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ જ કરી દેવાનું છે અને એન્ડ થઈ જશે, રાઈટ. તો એ આરટીએસ સિગ્નલ વગર હોય તો કેબલમાં એને સીએસ સિગ્નલ્સ જ ખાલી જોવાનું છે અને ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે. જ્યારે 803.2.11 આરટીએસ સિગ્નલ સાથે કરે ત્યારે રિસીવર છે એ સીટીએસ સિગ્નલ મોકલે પછી જ એ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરશે, અને ફરીથી ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કર્યા પછી રિસીવર જે છે એ એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ મોકલશે, અને પછી જો એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ મળી જાય તો એને રીટ્રાન્સમિશનની જરૂર નથી, પણ એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ ન મળે તો એને ફરીથી રીટ્રાન્સમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું પડે, અને એ ફરીથી રીટ્રાન્સમિટ કરવાનું સ્ટાર્ટ થશે એટલે એની અંદર એ એને ચેનલ ફ્રી છે કે નહીં એ ચેક કરવા નહીં જવું પડે. અગેન they can retransmit. Okay, so this is all about the how data can exchange using the CSMA/CA procedure. Okay, now difference between the CSMA/CA, advantages of CSMA/CA. Okay, so CSMA/CA advantages, કોલોઝન એક તો સીએસએમએ સીએથી નહીં થાય કારણ કે ડ્યુરિંગ ધ સિગ્નલ, ઓકે, એન્ડ નો ડેટા ઇઝ અનનોટિસેબલ લોસ, તમને ખબર નથી અને ડેટા લોસ થવાનો ચાન્સીસ જ નથી કારણ કે તમે જે ટ્રાન્સમિટ કરો છો એ રિસીવરની પરમિશનથી જ ટ્રાન્સમિટ કરો છો, ઓકે, એન્ડ અવોઇડ્સ અનનેસેસરી ડેટા ટ્રાફિક વિથ ધ આરટીએસ સીટીએસ એક્સટેન્શન. ઓકે, આરટીએસ સીટીએસ સિગ્નલ તમે મોકલો છો દેટ મીન્સ કે ડેટા અનનેસેસરી ટ્રાફિક તો થવાનો જ નથી, ટ્રાફિક અવોઇડ જ થવાનો છે, રાઈટ. દેટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ CSMA/CA. ડિસએડવાન્ટેજીસ, લોંગર વેઇટિંગ ટાઈમ. એક વખત તમારે ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, પાર્ટિસિપન્ટ કોઈ એક નોડે ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કર્યું તો બીજા નોડને ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરવા માટે ઘણો લાંબો ટાઈમ રાખવો પડે, કારણ કે ટ્રાન્સમિશન જેને સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે એને રિસીવરનું સિગ્નલ મળે, રિસીવર બધું સિગ્નલ મળે પછી એ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરે, ટ્રાન્સમિશન કર્યા પછી રિસીવર પાસેથી એકનોલેજમેન્ટ સિગ્નલ મળે, પછી તમે બીજો નોડનો ટર્ન આવે કે એ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરે. ધેટ્સ વાય ઇટ્સ લોંગર ટાઈમ ફોર ટ્રાન્સમિશન. કોઝિસ એડિશનલ ટ્રાફિક પણ પોસિબલ બને કારણ કે એ ટ્રાફિકમાં જો વાયરલેસ કનેક્શન છે તો અંદર ઘણા બધા ટ્રાફિક હોઈ શકે છે, તો એ વસ્તુ જે છે એ ત્યાંથી ટ્રાફિકમાં પોસિબલ થઈ શકે. સોલ્વ ધ હિડન સ્ટેશન પ્રોબ્લેમ ઓનલી બાય યુઝિંગ આરટીએસ એક્સટર્ન. ઓકે, વધારાના કોઈ સ્ટેશન જે છે વાયરલેસ કનેક્શન છે તો કોઈ ગમે ત્યારે કોઈ પણ નોડ એડ થઈ શકે નેટવર્કમાં, અને ગમે ત્યારે કોઈ પણ નોડ છે એ નેટવર્કની બહાર પણ જઈ શકે. તો જે નોડ એડ થઈ ગયો હોય અને ટ્રાન્સમિશન ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હોય અને નવો કોઈ નોડ એન્ટર થાય તો એ વસ્તુ એને તરત જ એકનોલેજમેન્ટ મળી જાય. તો એ નોડ જો આવીને તરત જ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરી દે તો તમારું અનવોન્ટેડ અનનેસેસરી ટ્રાફિક છે એ પોસિબલ બને, અધરવાઇઝ અનનેસેસરી ટ્રાફિક પોસિબલ નહીં બને. ક્રિએટ ધ એક્સપોઝડ સ્ટેશન પ્રોબ્લેમ થ્રુ આરટીએસ એન્ડ સીટીએસ. તમે એક વધારાનું સ્ટેશન અને તમે તમારો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે એ આરટીએસ સીટીએસથી વધારે ક્રિએટ કરી શકો છો અને તમારો નેટવર્ક છે ને એક્સપાન્ડ પણ કરી શકો છો, અને તમે ટ્રાન્સમિટ કરો છો એનું એક્સપોઝર પણ તમને મળશે, એટલે બાકી બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને પણ એનું એક્સપોઝર મળશે કે ટ્રાન્સમિશન યુ આર ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ અથવા યુ આર right now transmitting any data. Okay, so these are the all advantages and disadvantages. Okay, now the last thing, that is um, CSMA, difference between CSMA/CA and CD. Okay, CSMA/CD is ઇફેક્ટિવ આફ્ટર કોલોઝન થઈ ગયા પછી એ ઇફેક્ટિવ કરે છે, જ્યારે CSMA/CA જે છે એ બિફોર કોલોઝન જ નથી થવા દેવાનું, અવોઇડન્સ માટે જ એ CSMA/CAનો યુઝ થાય છે. CSMA/CD છે એ વાયર્ડ કનેક્શનમાં યુઝ થાય છે, જ્યારે CSMA/CA છે એ વાયરલેસ કનેક્શનમાં યુઝ થાય છે.
CSMA/CD એ રિકવરી ટાઈમ છે એ રિડ્યુસ કરશે, કારણ કે એક વખત ડેટા આપે છે તો એ વસ્તુ ત્યાં યુઝ થઈ શકે છે. જ્યારે CSMA/CD છે મિનિમાઇઝ ધ પોસિબિલિટીઝ ઓફ કોલોઝન છે મિનિમાઇઝ થઈ શકે છે. જ્યારે અહીંયા રિકવરી છે, એક વખત ડેટા લોસ થઈ ગયો પછી તમારે રીટ્રાન્સમિશન જ કરવું પડે છે CSMA/CDમાં. ઓકે, then CSMA/CD resends the data frame whenever a conflict occurs. જ્યારે પણ કોલોઝન થઈ ગયું તો તરત જ એને આખું ડેટા છે રિસેન્ડ કરવું પડે છે. ધેન CSMA/CDમાં ઇટ વિલ ફર્સ્ટ ટ્રાન્સમિટ ધ ઇન્ટેન્ટ ટુ સેન્ડ ફોર ડેટા ટ્રાન્સમિશન. દેટ મીન્સ કે પહેલાં ટ્રાન્સમિશન કરતાં પહેલાં રિસીવરને એ સિગ્નલ મોકલે છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સમિટ, પછી જ ટ્રાન્સમિશન સ્ટાર્ટ કરે છે. જ્યારે CSMA/CDમાં આવા કોઈ સિગ્નલ હોતા નથી. CSMA/CD છે એ 802.3 સ્ટાન્ડર્ડમાં યુઝ થાય છે, જ્યારે CSMA/C એ 802.3.11 સ્ટાન્ડર્ડનો યુઝ કરે છે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ઓલ અબાઉટ contention method, two contention method, CSMA/CD and CSMA/CA. In next lecture, I am going to explain a polling method and token ring. Okay, so till that, thank you very much and bye bye.